बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सराज मोहम्मद फ़हीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना गिरफ्तार शो और विली की गिदा चे दा गिरफ्तारी नैब रावलपिंडी कड़े दा और नैब सरा अगवी चिकम केस हो अलकादर ट्रस्ट वाला अलकादर यूनिवर्सिटी पंजाब हवाले सरा पंजाब यूनिवर्सिटी ज़मकावा कम चे अलकादर यूनिवर्सिटी ता मुंतकिल शेवा और दा विली की चे दगे ट्रस्ट ता द गज़मका मुंतकिल के दो के द अरबुन रूपो बदउनवानी शेवे दा पा मुबैना तोगा बांधे और दा केस हवाले सरा इमरान खान साहब ता द नैब दा वैना दा चे मुंगा बार बार वैना खड़े हुआ हुई पेश के दिल ना और आगे ना पास मजबूरन मुंग दा आवी गिरफ्तारी फैसला ओकड़ा नन तकरीबन अत या न हर रोज़ पस बदा खबर को मुंगा चिदा गिरफ्तारी उशवा वले चिकम वारंट गिरफ्तारी मखे तरागले दे अगर द यकम मई द चुटे दरजे दे 13 गुल परवज दगा वारंट गिरफ्तारी जारी शव्यो और दे हवाले सरा चेयरमैन नैब यो ख़त लिखलो द IG पंजाब ता SHO नैब कम चलता मुतालिका दे और आगे से द नैब चकम द पंजाब मशरान दी अगुईता चिमुंगबा दगा गिरफ्तारी कौ हो वले चागा टाइम इमरान खान से पर जमान पार्क के अलता गिरफ्तारी उनशवा और गिरफ्तारी उशवा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खबर वकौ चिदा वाक़या सिंह ओशवा असरात बसिंग भी खो टोलो न पहला दा टोला मामला लीगल दा कानूनी तोगा बांधे कम तरीक़ेकार दे कम तरीके सरा दे इमरान खान से गिरफ्तारी उशवा और ब्या नैब आया दस गिरफ्तारी रेंजर सरा कुलिशी अलता अदालत हदूद के दरना फतेबा खबर को दे वक्त के मुंसरा सीनियर कानूनदान अली गौहर एडवोकेट साहब मौजूद दे। अली गौहर साहब डेरा शुक्रिया। अली गौहर साहब पहला सवाल होमदक दे चे कम द इमरान खान साहब गिरफ्तारी उशवा दे के कानूनी तकाजी पुरशिवी दी और कना गोरे जी चिकला मंग उगुरु द नैब नवे चिकम तरमीम रागले दे द नैब कानून के न आगा कानून का बेसिकली कतल दी आगा कानून चिकला मंग उगुरु न पागे कानून के सेक्शन 24 दे द नैब ऑर्डिनेंस के औदा चे उसने कम जमंग PDM हुकूमत पे न आगा PDM हुकूमत दारोस्ती दी और आगे के बेसिकली द अमेंडमेंट शिवी दी पर सेक्शन 24 के चिकला हम द अरेस्ट की गई न द आगे द पारा सलोर खबरें डेरे जरूरी ताकली शिवी दी रुंबे खबर दादा चे मुलजिम ता नोटिस उली गली शी मुलजिम ता नोटिस रिसीव शी मिलाऊ शी और दागे बावजूद अगर तफ्तीश हिस्सा जोड़ा नशी द्वेम अला चिकला मुलजिम द तफ्तीश ना द तख्ते दो मतलब दारे चे द मखूरतिया कोशिश कई द्रीम खबर चकम दा चे अगर दादे दा मुलजिम चे दे को दे बाहर पे खोस्तीशी न अगबा द कम प्रोसिक्यूशन दे दागी पा विटनेस चिकम टेस्टिमनी दा या शहादत ते पा आगे खराबोलो के बा गोते वखी असरअंदाज की दीशी सलोरम चिकम दे अगर दा खबर दा को दगा मुलजिम दोबारा दाकार द कोलो कोशिश कई उस दा सलोर खबरी दी मंग ता जमा पर ख्याल दा शीज को क्लियर दे चे कम मंग स्टेटमेंट्स और दिली दी द PTI द चेयरमैन इमरान खान से चे द मुल्क न बार आगा जीना तकरीबन हर चादा पदर चे आगा जमान पार की और दगल द इस्लामाबाद हाई कोर्ट तजीरा दी अदालतों तबल देता आगा जीना बल चे आगा पा एविडेंस के या चे कम रिकॉर्ड दे पा आगे के द टेम्परिंग खबर दा न चूंकि आगा पा हुकूमत के शतना न दगा हम जमा पा नजर के कानूनी को मंगू गुरु न दगा हम ग्राउंड न दे ड्रीम दादे चे दा रिपीट के दो खतरा भी नहीं चूंकि आगा पा गवर्नमेंट के न दे न दगे द रिपीट के दो हम से खतरा निश्ता न दगा सिर्फ या यो पॉइंट पाती छी कि आया दी पा जाती तोगा बावजूद दे चे दीता नोटिसुना शिवी दी और आगे नोटिसुना दीता मिलाऊ शिवी दी और दागे न पस हम दी तफ्तीश न दे ज्वाइन करे न पा आगे सूरत के बिया दी अरेस्ट की दीशी हो पदे अमेंडमेंट्स के दा हम दा चे कल तासो सो गिरफ्तार वे न अगतबा बाकायदा तासो रीजंस वर्क वे चे पदे केस के पदे दे वजूहात बांधे बा तासो मंग गिरफ्तारी पामल के रावलू मंग को गुरु न दा चिकम नोटिस से दा वारंट चिकम दे दा वारंट साइन शवे दे पयकम मई बांधे छूटे परस
د چوټې پر ورځ دستخط شوی دی جی جی اوس د دغه څه قانوني حیثیت ته دغه هم کتل دی بل دا چې د 1 مهینه تر د 9 مئی پورې دا وارنټ ایگزیکیوټ شوی ولې نه دی د دې څه وجه وا هغه هم نیب ته به دغه جواب ورکولی او زما په خپل نظر کې ارست کېدل دومره نانجانه خبره نه ده د نیب په کیسونو کې هر څوک ارست شوی دی مخکې ارست شوی دی او مخکې به ارست کیږي خو دا چې کوم د نیب اوسنی قانون دی نه دی کې پوزیشن د مخکې نه ډیر بدل شوی دی نه د هغې ته چې کله موږ وګورو بیا د قانون ته وګورو نه د ارست چې کوم دی هغې باندې بیا ګوتې اوچتېږي او لیګور صاحب چې کوم دا عدالت په جوریډکشن کې دننه دا ارث شوي دي نو چیف جسټس اسلام آباد های کورټ هم لږ د حیرانتیا اظهار کړی دی چې کم طریقې سره الته شیشې ماتې شوي دي الته عمله هم په هغې کې ویل کېږي چې هغه زخمیان شوي دي نو آیا د دې طریقه د ګرفتارۍ لپاره هم طریقه شته چې ګرفتاري به کېږي څنګه آیا دا طریقه بالکل ټیک وه ګوره جی د ګرفتارۍ په ټول مهذب دنیا کې سره د پاکستان دا یو ډیر کلیر دغه دی چې کله تاسو یو کس تاسو سره روانيږي نه تاسو هغه باندې فورس نشي یوز کوله موږ وګورو نه ما بیرسټر ګوهر سره د کانټیکټ کولو کوشش کړې چې کالیګ دی هغه لږ زخمی شوی دی ابل وکیل صاحب دی پنجوټا صاحب زما ته هغه نوم صحیح نه راځي جی هغه هم زخمی شوی دی او هغه عدالت کې سټیټمنټ هم ورکړی دی چې په کومه طریقه دا هر څه شوی دی ګوهر صاحب خدام ویلي چې عمران خان صاحب باندې تشدد شوی دی دا جی بالکل دا هم موږ اورېدلی دي خو بیکاز دغه موږ خپله کتلې نه دي د بیرسټر ګوهر دا خو ما ویډیوز وکتل چې هغه په مین هینډل شوی دی پنجوټا صاحب چې دی هغه باندې هم باقاعده وینې را ماتې وې د هغه هم کتلي د عمران خان صاحب باره کې چونکې کتل هم نه دي د هغې باندې څه کامنټ کول دغه کیدی نه شو هغې دا خبره بېشکه کړې ده چې هغې هم تشدد په هغې باندې شوی دی خو دا ټول دغه تاسو چې کوم اړومبه خبره وکړه د های کورټ په احاطه کې دننه دا ډیر انپریسیډنټډ دی ځکه چې د های کورټ په احاطه کې دننه پولیس نه رینجرز رانه وتل او په داسې طریقه گرفتاری کول چې هغه کله بایومټریک کول نه کله چې هم یو کس عدالت ته لاړ شي د عدالت په پریمیسز کې چې یو کس ځان سرنډر کړي د هغې نه پس بیا عدالت کو بیل ورنه کی یا بی بی اے ورنه کی نه پولیس تا یا لا انفورسنگ ایجنسی چې څومره دي هغې سره بالکل د اختیار دی چې کس ارسټ کی خو یو کس تلې د یو څیز دپاره دی چې هغه هلته بایومټرکس وکړي یا هغه بیل ته اپلای کړي یا فور وټ ایور ریزن خو آن د کورټ پریمیسز زما په نظر کې ډېر غلط کار شوی دی جی ځکه چې خو د عدالت د گیټ نه بهر مو بالکل صحیح شو نه وه هغه بیا لکه لیګل دغه ته کتلی چې قانوني طور هغه ارست ټیک دی یا نه دی ټیک چې وارنټ پراپرلی ایگزیکیوټ شوی دی یا د هغې نه مخکې چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه پراپرلی میټ شوي دي او که نه دي میټ شوی خو کوم پورې چې د عدالت په پریمیسز کې د ارست کېدو ده نه هغه تاسو بالکل ټیک وایي چیف جسټس صاحب په هغې باندې خپل هم چې کوم اسلام آباد چیف جسټس صاحب د امیر فاروق صاحب هغې باقاعده ډېر د برمه اظهار کړی دی چې دا خو اړو طریقه نه ده آئی جی صاحب نو مغی دغه تپوس وکړه چې دا څومره خلک د عدالت د احاطې نه په داسې طریقه باندې گرفتار شوي دي او آئی جی صاحب خو زما په خیال خپل هم نو خبر چې څه چل شوی دی ځکه چې کوم کورټ پروسیډینګز رپورټ راغله د هغې دا خبره وکړه چې جی ما ته خو دا نه ده پته چې رقم ځای نه ارست شوی دی او بالکل ټیک هغې وې زما په خپل نظر کې خو پکار دا وه چې ډي جي رینجرز رابللی شوی عدالت ته ځکه چې د پولیس خو ارست سره څه کار نو نه پولیس ارست کړی او نه پولیس هغې کې څه مرسته کړې وه ارست کړی رینجرز نه رینجرز چې کوم دغه دي کنټرولینګ ایجنسي ده خو هغه د هغې ډي جي دی یا چې هر څوک په کار د هغه سمن شوی و چې هغه نه پوښتنه کړی شوې وه چې دا په کوم توګه تاسو دا کار کړی دی او علیګور صاحب چې کوم دې وخت کې اسلام آباد های کورټ کې د حوالې سره بیا نوټس چې څنګه ذکر تاسو وکړه چې جسټس صاحب واغشته هغې حوالې سره هم کافي پروسیډینګ وشو او لږ ساعت وړاندې د حوالې سره فیصله هم محفوظه شوه څه ګڼئ چې هلته کې اوس صورتحال کې دی شي
یو خدا چې دا خو خیر پخوانی وزیر اعظم دی خو هر یو چې کوم ملزم وي د هغه بنیادي حقوق هم وي دې پورا عمل کې دننه هغه ساده پورې پامال شوي دي او بیا هغې نه پس چې کوم پوره ملک یو کیاس جوړ دی هغې ته څنګه ګوره ګوره جی یو چیز باندې زه کلیرټي درکم چیف جسټس اسلام آباد هائی کورټ نوټس بېشکه اخیستی دی خو د زمونږ د سپریم کورټ فیصلې دي چې هائی کورټ چیف جسټس سره د سوموټو اختیار شته نه صحیح اوس کو دا چا اپلیکیشن ورکړو یا پټیشن ورکړو نه هغه صورتحال کې به مختلف پوزیشنو صحیح خو زما په خپل انډرسټینډینګ څه درخواست د چیف جسټس وړاندې وونه ایٹ بیسٹ هغې کولې شي هغې دا سمن کړه او دغه کړه سنشور هم کړه په عدالت کې چې لګاغي ته خبرې وورولې خو مسله ټوله دا ده چې آیا عدالت دا آرډر کولی شي چې عمران خان دې را بهر کړی شي دغه زما په لیګل چې کوم انډرسټینډینګ دی دا عدالت سره اختیار نشته اسلام آباد هائی کورټ سره اختیار نشته ده بالکل دي زما خپل لیګلی دا انډرسټینډینګ دی چې هائی کورټ سره اختیار داشته نه چې هغه چونکه اوس د نیب سره انویسټیګیشن شروع دی او سبب هغه نیب کورټ ته دی بوزي اکاؤنټیبلټي احتساب عدالت ته عمران خان سے بوزي الټنه به د ریمانډ کوشش کیږي کو ریمانډ ور نکړې شو نه بیا د عدالت ته هم سبا دي د ضمانت درخواست موکول شي کو ریمانډ ور کړې شو نه ریمانډ دوران کې بیا بیل نشي موکول سو پورې چې جسمانی ریمانډ وی نه قانونن باغ ټایم کې بیل د پاره درخواست نشي موف کېده دې باندې سیټل لا دا صحیح او علي ګوهر صاحب تاسو چې کومه خبره کوي لږ مونږ په دې کلیر کې چې یو کیس څنګه چې د نیب کورټ کې دا کیس به اوس چلیږي مونږه اول چې کوم اورېدلي وو چې نوي نوي نظامونه روان دي چې کله یو عدالت کې یو کیس وي نو هغه کیس بل عدالت ته نشي تللی اپر کورټ پای باندې نوټس نشي اخیستی خو مونږ کتل چې پنجاب اسمبلی حوالې سره سپریم کورټ هغه کیس راوغوسته او پېښور هائی کورټ په خپله پای باندې حیران هم و چې څه کار وشو خو بهرحال سپریم کورټ کړی دی نو بس ټیک کړی دی او هغوی هغه خبره فالو کړه اوس دا کیس لاړه احتساب عدالت ته نیب کورټ ته دا کیس آیا سپریم کورټ از خود نوټس اخلي یا اسلام آباد هائی کورټ ته څوک درخواست ورکړي نو ممکنه ده چې دې کیس حوالې سره هلته کې نوټس یا درخواست ورکړي شي او هلته کیس چلیږي زما په خیال خو جی از خود نوټس په دې کې به ډیر زیاتې وي چې دا کم پولارټي دا او انسټیټیوشنز باندې کم ګوتی اوچتیږي نه په دغه ته چې کله وګورو زما چونکه پروفیشن دی زه د بار سره تعلق ته زما نه په هغه دوران کې موږ دا غواړو زموږ دا خواهش دی چې زموږ عدلیه دی عدلیه پسې د نه څو خبرې وکړي نه د څو ګوتی اوچتي کی بالکل خو په دې پوزیشن کې چې دا کم پولارټي دی وخت کې تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې ټول هغه ډیویژن اوپن دي جی دا یو لکه تاسو یو ار ایدر ود اس اور اگینست اس والا خبره ده یا موږ سره یا زموږ دشمنه بلیک اینڈ وائٹ ته اډو ګری پاکستان بلیک اینڈ وائٹ دي بالکل ګری ایریا پاتې نشته دی وخت کې نه په دې پوزیشن کې کو سوموټو واغسته شو نه دغه به ځان لا یو غلط کاروي زما په ناقص راي کې هغه دغه وجه ده چې یو کوټ کاګنیزنس واخلي او کوټ به کاګنیزنس سبا اخلي چې سبا کله اکاؤنټیبلټي کوټ ته دا کیس لاړ شي اکاؤنټیبلټي کوټ چې کله په دې فایندینګ ورکي چې آیا هغه جسمانی ریمانډ ورکړي یا جسمانی ریمانډ نه ورکړي په هغه سچويشن نه پس بیا مخکې دا دغه کېدی شي چې څه بکیږي خو پرسنلی زما خپل دا اوپینین دی چې کوم اعلی عدلیه ده هغه ته د اسخود نوټس خو بالکل دغه ضرورت نشته کومه پورې بالکل چې د عدالت د احاطه د تقدس پامال شوه دی یا د وکیلانو سره د بدتمیزي شوه دا او د هغه خلاف چې کوم تشدد شوه دی پاغي باندې نوټس اغستو پورې بالکل اسلام آباد هائی کورټ کې زما په خیال په دې باندې چې کوم هلته هائی کورټ بار اسوسییشن دی یا ډسټریکټ بار اسوسییشن دی د اسلام آباد په کار دا چې اغي د درخواست موف کی نوٹ د عمران خان د پاره صرف د دغه شي د پاره چې د عدالت د احاطه
تقدس پامال شوی او دغه کیس باندې آیا مونږه اعلی عدلیه کې دنه س کیس کیدی شي ممکنه ده چې د پی ټ آی وکلا لاړ شي او د احتساب عدالت په ځای باندې های کورټ یا سپریم کورټ کې دا کیس یو سی ګوره جی کیس خو تاسو هر ځای ته وړئ شئ ٹھیک شو تاسو کوئی سپریم کورټ ته وړئ کو های کورټ ته وړئ خو کیس وړل صرف نه وي قتل داوی چې دا کیس کم تک دی عدالت ته آیا هغه کیس کې د سکسس یا د ګټې تاسو ته پوزیشن ښکاري او کو نه ښکاري زما په خپل بیا به تاسو وایم چې کېدای شي د سره خلک اګری کوي نه خو چونکې په دې فیلډ کې یو او ډیلی دا سچویشن موږ وینو په عدالتونو کې نه زموږ خپل انډرسټانډینګ دا دی او د موسٹ چې کوم وکیلان کوم پریکټیسنګ وکیلان دي دا غي دا بلیف دی چې چونکې یو کمپټنټ کورټ ته یو سیز لاړ د هغه باندې بیا د اعلی عدلیه سره د اختیار نه جوړیږي چې هغه کې د هوګي تاسو څنګه وایي د اسلام آباد د پښتونخوا او د پنجاب الیکشن ریلیټډ چې کوم سپریم کورټ سو موټو واغستا د سپریم کورټ بالکل آرډر کړی دی هغه آرډر په هر چا باندې بایندینګ دی او هغه آرډر کنټروورشل بالکل شو د دې وجنه او کوم وګورو چې کوم ډایسنټینګ نوټس دي په فیصله کې کو هغه د ترمن الله صاحب دی کو د منصور علي شاه صاحب دی کو د جمال مندوخیل صاحب دی هغه ټول د دې خبرې نه تاویږي د 90 ورځو نه هغه یو جج صاحب اختلاف نه دی کړی ټول جج صاحبانو دا ویلي چې په 90 ورځو کې الیکشن پکار دی مسله صرف اور صرف د دین دا چې کله په پیښور هائی کورټ کې یا دا کیس پینډینګ او په لاهور هائی کورټ کې پینډینګ وو د سپریم کورټ د کیس کې کاګنیزنس نه و پکار نو ماغه خبره دلتم دا چې دا بالکل ټیک خبره ده چې یو بل څه کې دي شي کله موږ وګورو د آئین کې آرټیکل 203 دی سپروایزری جوریسډکشن دی د یو عدلیه سره کوم د هائی کورټ وی دا غي هائی کورټ لاندې چې ماتحت سمرا عدلیه راځي ډیسټریکټ جوډیشري نه هغه عدلیه سپروایزری جوریسډکشن کولی شي دا هائی کورټ نه د اسلام آباد هائی کورټ د اسلام آباد اکاؤنټیبلټی کورټ ته هغه باندې بدا اسلام آباد هائی کورټ سپروایزری جوریسډکشن دی د آرټیکل 203 لاندې بالکل کانسټیټیوشنل پټیشن یو آئینی پټیشن دا کې دي شي چې اسلام آباد هائی کورټ نه دا ریکویسټ وکړي چې تاسو دا پروسیډینګ سپروایز کې انټرفیرنس نه سپروایز کې چې دا پروسیډینګز په صحیح توګه وشي او هغه کې هم صرف سپروایزری کار دی کار به هغه متعلقه عدالت کوي بالکل جی بالکل ډېر شکریہ علي ګوهر صاحب او څنګه وی خبره وکړه ډېر کلیر خبره وکړه چې د هر عدالت د ارس خپل منډیټ ته او کافي غوي د کیس حواله سره هم صفا خبره وکړه یو خو کلیر د وی چې نیب او رینجرز چې څنګه دا گرفتاری کړي دا د حواله سره شکوک او شبهات ډېر زیات دي کم چې سلور شرطونه دي گرفتاری د لپاره خامخا یو دا چې نیب نوټس جاری کی او ملزم هغوی له گرفتاری ورنه کی ای سره څه قسمه تعاون نه کی بل دا چې تفتیش کې هغه تعاون نه کوي درېمه دا که دغه ملزم گرفتار نشو نو بهر کیدی شي هغه په شهادتونو باندې یا په ثبوتونو باندې سرنداز شي او څلورم دا چې دوباره ریپیټډ وشي دا ایکشن ځکه موږ گرفتاری کوو دا څلور واړو کې درې خو ممکنه نه ده او یو دا چې تفتیش کیدی شي هلته هغوی ته څه قسمه سپورټ ورنه کي نو دغه واحد وجه کیدی شي گرفتاری لپاره خو اب هم تاسو پوره کوئ ثابتوئ هلې به کیږي خو د عدالت تقدس پاماله شوی دی او دا به کتلی چې اوس دې نه پس کوي لږ ساعت وړاندې د اسلام آباد هائی کورټ نه دا خبر راغلی دی چې اسلام آباد هائی کورټ د حوالې سره خپله فیصله محفوظه کړې ده چیف جسټس صاحب دې باندې نوټس اخیستی و از خود نوټس علي ګوهر صاحب وایي چې هائی کورټ جج نشي اخیستی خو بهرحال هغوی طلب کړي تفصیلات یې اغوستي اوس ګورو چې د هغوی طرف نه څه فیصله مخې ته راځي یو وړه شان دمه اخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو چیرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب اخر گرفتاره شو او هغوی دغه یره ډیره مخکې څرګنده کړې وه چې زما گرفتاری دپاره کوششونه روان دي
کوشش دار چې ما گرفتار کړی شي او هغوی بیا دا یره هم څرګنده کړې وه چې ما سره په جیل کې داسې عمل کیدی شي چې دوی زما د مرګ پلان کړی وي هغوی په حکومت باندې دا الزامات هم لګولي دي. خو بهرحال نن چې کوم ارس وشو او بیا هغې نه پس چې کوم موږ ته یو کیاس ښکاري پورا پاکستان کې دننه اوس په دې ساعت چې کله موږ خبرې کوو لګیا یو نو دې وخت هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د پی ټی آی ورکرز احتجاج روان دی او اوس لږ څه وړاندې خبرونه غلي چې هلته څه هوایي فایرنګ هم شوی دی چې دغه ورکرز هلته نه منتشر شي خبره دې حد ته راله او پورا پاکستان کې احتجاج روان دی او دې وخت کې په دې ارس باندې خبره کولو دپاره موږ سره موجود ده پېښور کې دا محترمہ بینظیر بھٹو شہید وومن یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زرمینہ بلوچ بی بی میڈم ډیره شکریہ میڈم ټولو نه اول خو تاسو پخپله پولیټیکل ساينس پروفیسر هم یې که مونږ پولیټیکل دغه سیناریو وګورو نو ټیک ته گرفتاری خو شوه خو ګڼی چې ډېر زیات د پی ټی آی دپاره گیننګ پوزیشن دی د ارس کې دننه. جی السلام علیکم. او گیننگ پوزیشن خو تاسو ته پته ده چې زموږ پالیټیشن چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی موږ ګورو چې جیل ته ځي جایز ناجایز دواړه طریقې سره نیول کېږي بیا راځي خلاص هم شي او دې کې گینز هم کېږي د کې ګټه هم کېږي د کې لاس هم کېږي خو ټولو نه امپورټنټ شی دا دی چې دا ټول پروسیجر چې کوم دی د لا او آرډر او د عدالت پراپر پروسیجر لاندې پکار دی چې عوام هم پرې پوهېږي زموږ عوام ډېر زیات ګډوډ وي داسې حالات کې هغوی پوهېدل ډېر ضروري دي او لا اینډ آرډر ډېر ضروري دی. او دا چې کوم سچویشن دی میډم دی کې پی ټی آی ته څنګه ګوره پی ټی آی کمزور ښکاري که مضبوطیږي لګیا ده؟ پی ټی آی داسې ښکاري چې د هغې چې کوم خلک دي هغې راغون شو یونټي نوره زیاته شوه سټرانګ شو اور یو بل سره زیاده همدردي ډیولپ شوه یو بل ته زیات سپورټ ملاویږي او هر قسم پرابلم لا هر قسم مشکل لا هر قسم هغې لپاره تیار شو او زیات جذبې سره راوتي دي. او میډم که موږ وګورو دې وخت کې چې کومه خبره روانه وه هغه دا وه چې حکومت او پی ټی آی مذاکرات کول دغه ټایم کې تاسو ګڼئ چې دغه کم گرفتاری ټایمنګ دی هغه لږ څه مس میچ شانتې شو ولې چې عمران خان صاحب سره هغوی پهله ځل په دې کال سره پاس یو کال وشو چې هغوی مذاکرات ټیبل ته رالل خو مذاکرات مخکې لا نه ړل. او جی دا خو موږ ټولو ډېر هغې سره انتظار کولو چې موږ به هم داسې وخت وګورو د دې نه مخکې هم زموږ دا یو خبره یو ځل شوې وه چې ټاکس خبره کول ډېر ضروري دي دې سره ټولې مسلې حل کېږي موږ ویل چې دا خبره به راشي خو بس کیدی شي داسې هم وي داسې تاسو ته پته ده چې هر قسم عناصر موجود دي نو موږ څه ویلی نه شو کیدی شي داسې موجود دي چې هغې به نه غواړي ټاکس یا ټاکسینس کې دا پرابلم راغه یا دا پروسیجر به بعد کې کېږي یا به دا خراب کو دي خو دا ده چې پیس ډېر ضروري دی اور دا ډېر ضروري وو ټاکس چې د دې دا خبرې شوې وې اپس کې ټیبل باندې راغلې وې او لږ دا زموږ چې دا پولیټیکل سسټم تر څو سموث نشي نو زموږ حالات بالکل نشي ښه کېدی. تاسو ته ښکاري چې دې وخت کې پیس پروسس یا پرامن تاسو ته مذاکرات دې وخت کې ښکاري لګیا دي یا تاسو ته ښکاري چې روان 3 میاشتې سپیشلی دغه گرفتاری نه پس به لږې سختې وي؟ نه فلحال خو الله پورې خو ښکارېده امید وو خو نن نه پس داسې لږ څه امید نشته خو بیا هم امید دا کوو چې د خلکو څنګه جذبات دي هر څه د هر قسم جذبې ریسپیکټ پکار دی او چې پیسفل پروټیسټ پکار دی که سړک باندې روزي خلک یو کم تھاټ سره روزي د دې فیور کې روزي د دې اگینسټ کې بس ټولو ته پیسفل پکار دی ځکه چې زموږ ملک الریډي ډېر کمزوري دی او نور کمزوري نه ده پکار. او میډم چې کوم دی وخت کې دا پروټیسټ روان دی سرکاري املاک ته هغوی اور ورته کوي لګیا دي ټریفک بندۍ لګیا دي شیشې ماتۍ لګیا دي ګڼئ چې دې وخت کې عمران خان صاحب گرفتاری نه پس د پی ټی آی چې کوم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی یا ته فرسټ ټیر وایه هغه بالکل غایب دی یا بالکل وینش دی چې ته ښکاري نه چې هغه دا خلک لیډ کي. جی گرفتاریاں روانی دی اوس هم کراچۍ کې نورې گرفتاریاں وشوې نو ما خیال دی هغوی بله خپل صلاحي عمل برابري اور خپل به د هغې څه پلان وي خو زما خپل کنسرن یو پولیټیکل ساینټسټ په نظریې کې دا دی چې دا حالات خرابېدل نه دي پکار کم از کم عدالت
د لا اینڈ آرډر ریسپیکټ پکار دی، هغې ته خپل رول پلی کول پکار دي، اور پیسفل پروټیسټ پکار دی. دا چې اوس کم حالات دي، املاک ته هور لګوي، دا هر څه دا به مسله حل شي، ټولې مسلې حل شي، خو پیسفلی حل کېدل پکار دي. ډېره شکریہ ډاکټر زرمینا بلوچ بیبي او څنګه خبره وکړه چې احتجاج ته هر چا حق دی، هغه احتجاج ته وکړي، خو احتجاج مطلب دا بالکل هم نه دی چې تاسو بیا احتجاج په نتیجه کې هلته سرکاري املاک ته نقصان ورسوي. څنګه موږ خبره وکړه پېښور کې چې کوم دی وخت کې صوبایي اسمبلی مخامخ بالکل دا انټري پوینټ دی ریډ زون ته، هلته کې موږ ته د ریډیو پاکستان په امارت په حدود کې دننه د چاغي یو پهاړ ښکاري لګیا دی، هلته یو غر جوړ شوی و، ماډل جوړ شوی و، هغې ته یې تیلې ورته که، هغه یې وسوځو، هغه یې ختم که. نو دا زموږ املاک دي، د دې ماډل په دې کې څه ګناه وه او هغې ته که اور ورته شو نو په هغې باندې به څه وشي. بهرحال دا زموږ املاک دي، مختلف ځایونو کې دې وخت کې چې کوم مجسمې لګېدلې وې په مردان کې هغې راغورځولي دي، هغې ته یې اور ورته کړی دی او بیا څه خلکو هغه کور ته یوړی. نو لکه په دې هر څه به څه وشي. ستاسو احتجاج حق دی، وکړئ احتجاج، خپل احتجاج ریکارډ کې او په کوم ځای کې غواړئ هلته وکړئ، خو بیا هغې نه پس دا هر څه کول چې تاسو سرکاري املاک ته تیلې ورته کوئ، هغه سوځوئ، د دې اجازت به چا سره هم نه وي. خو بل خواته یو خبر دوی دا هم وکړه چې کوم دې وخت کې ګرفتاریانې دي، د علیزیدي چې کوم دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف سند صدر دی، د هغه باره کې دا اطلاعات دي چې هغوی هم گرفتار کړی شوي دي، خو څه تصدیق اوسه پورې پی ټی آی د حوالې سره نه دی کړی او پوره لیډرشپ بالکل دې وخت کې غایب دی، ښکاري چېرته نه. یا خو دا وجه هی ده چې د گرفتاری وجه کی ښکاري چې هلته یاره ده چې عین ممکنه د گرفتاري وشي. اسد قیصر صاحب غالبا په ثوابۍ کې چې کوم هغوی هلته هغوی مشري کړې ده، هغوی راوتي دي، هلته هغوی احتجاج کړی دی او هلته کې هم دې وخت کې هغوی احتجاج لیډ کړی. خو زیاتره ځایونو کې موږ ته چې کوم مقامي لیډرشپ دی هغه بالکل غایب ښکاري لګیا دی. کم د ډسټرکټ لیول پریزیډنټس دي، جنرل سیکرټریز دي، د ریجن لیول صدور دي، هغه بالکل غایب دي او عین ممکن دا چې هغوی احتیاطاً بار نه روځي که چېرې مونږ چېرته گرفتار نشو. پخوانی گورنر شاه فرمان صاحب راوتی خو هلته ورکرز ډېر زیات د خلاف رجسټ وکړه، نو هغوی بیا احتجاج په نیمه کې پرېښوده. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او همدې حوالې سره به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره اسلام آباد نه سینئر صحافي او انډیپینډنټ اردو سینئر کرسپونډنټ عبدالله جان صاحب موجود دی. عبدالله صاحب ډېره شکریہ. سر نن دا کومه گرفتاری وشوه تاسو په خپله اسلام آباد کې هی ستاسو لپاره هم حیران کن وه او د هغې نه پس چې کوم دې وخت کې اسلام آباد کې صورتحال دی لږ هم سر د هغې نه خبر کړئ چې اوسه پورې آیا هلته مظاهرې ختمې دي یا اوس هم کشیدګي برقرار ده؟ بالکل دا دغه چې وو گرفتاری چې وا دا ډېر حده پورې حیران کن وا، ولې چې دې نه مخکې هم حکومت دا کوشش کړې دی چې عمران خان صاحب دې گرفتار کړی شي. لاهور کې هم دا کوشش شوی او نور دغه کې او دا حالات داسې ښکارېدل چې خواهش نه باوجود با حکومت په گرفتارولو کې څه دونه سنجیده نه ښکارېدو. یا بعض خلکو دا خیال و چې غالبا چې حکومت دا اندازه لګول غواړي چې په گرفتارۍ په صورت کې به څه حالات جوړېږي او په دې وجه تو بار بار به دا اټمپټ کول کوشش به کول یا داسې به خول چې کوشش کیږي د گرفتارولو عمران خان صاحب. خو بهرحال دا وروستو د 3 ورځو کې چې کم ډیولپمنټس وشول زما خیال دا دی چې دې په وجه د عمران خان صاحب چې کم د پاکستان فوج یو سینئر افسر متعلق خبره وکړه، بیا آی ایس پی آر هغې چې دې تردید وکړو، بیا سهار چې د عمران خان صاحب هغې آی ایس پی آر په تردید باندې یو ریاکشن ورکړی شو. اسلام آباد های کورټ ته تلو نه مخکې په هغه ګاډي کې ناست و، یو ویډیو پیغام یې ریکارډ کو، هغه په سوشل میډیا باندې ډسټریبیوټ شو. نو زما دا خیال دی چې دا واقعات چې کوم شو نو دا مده چې دا کټلس په تور باندې دوی یو کار وکړو چې هغه خواهش چې کوم یا هغه کوشش چې کوم
عمران خان صاحب د ګرفتارولو هغه کې تیزی لاله او یو دم غالبا فیصله وشو. حالانکه دا ریمانډ چې دی یا وارنټ چې دی د ګرفتارۍ وارنټ هغه په 1 مئی باندې جی جی شو شوی دی او غالبا دا دغه او هغه 1 مئی نه پس دا واقعیت شي. دا د عمران خان ته بیان او دا د ایس پی آر دا د دوی ریجاینډر نو زما خیال دی چې د واقعیت په وجه دا شاید تیز شو او یو دم حکومت دا فیصله وکړه چې دا بندن کو جی او موږ کتل چې هغه پټیر دا باقاعده ښکارېدو چې وی های کورټ ته لاړل بایومټریک لپاره ناستو او های کورټ نه هغوی ارسټ کړي دي او دې باندې هم ډیبیټ روان دی چې آیا های کورټ احاطې نه دننه څوک گرفتاری کې دی شي قانونا کنه دې باندې مختلف قانوني مایلین چې هم مختلف رائے لري. په های کورټ هم دې باندې مطلب چې هیرینګ کو آئی جی او چیف سیکرټري او دا ټول راغوستیو هغه باندې فیصله محفوظ کړی دا او د گرفتاری نه فوراً پس چې تقریبا پورا پاکستان کې احتجاج شروع شوی دی. اسلام آباد او راولپنډي دوانو ښارونو کې مختلف ځایونو کې احتجاج کیږي لګیا دی او سړکونه بند دي او تقریبا دا سلسله غالبا چې 3:30 بجې منځ کې دا شروع شوی دا احتجاج اوس پورې روان دی لا پورې مطلب اکثر ځایونو کې آسوګیسن شوی دی او لاټھی چارج وغیرہ اطلاعات دي. خو هغه نه باوجود چې د پی ټی آی ورکرز چې کم دي هغوی سړکونه بند کړي دي او پولیس سره هغوی کیسه چې دا روانه ده کله وتښتي کله راشي آسوګیس وشي نو بهرحال دا سلسله روانه ډسټربنس دی مطلب چې دا پورا چې دغه ریسپونس شوی نه د سچویشن او جی او سر کوم ګورو نو عمران خان صاحب نه پس بیا د پارټۍ کې نورم ډیر مشران شته اغوی بالکل د وخت کې د سکرین نه غایب دي سګنه احتیاطاً اغوی ځان انډرګراوند کړي دي د گرفتاری یره دا یا اغوی سبلا وجه دا چې اډوبار روزینا شاه محمود قریشي صاحب په کراچۍ کې میډیا سره خبره کړې ده جی هغوی هلته وویل چې زما ښځه بیمار ده د هغوی د تپوس دپاره کراچۍ ته راغلی ما هغوی چې ایډمټ دي د شاه محمود قریشي صاحب مسز په هسپتال کې کراچۍ کې هغوی وی چې زه به اوس ځم واپس اسلام ته او عمران خان صاحب یو 6 ممبره کمیټي جوړه کړې وه هغوی په گرفتارۍ په صورت کې هغه کمیټي به او اوس ټول ډیسیژن به اخلي. شاه محمود قریشي صاحب وی چې ما د کمیټۍ اجلاس راغوستی دی غالبا نن شپې به کېږي یا به سهار کېږي دا او هغې مطابق به چې دی نو هغه هر څه چې فیصله کوي هغه کمیټي او که ټویټر باندې او په سوشل میډیا باندې کو که سوشل میډیا خو اوس بند شو په پاکستان کې لږ ساعت مخکې خو بهرحال هغه نه پهله چې دی د پی ټي آی مختلف رهنماو طرف نه سټیټمنټس راغلي دي. فواد چودھری صاحب او ایون اپنا چودھری پرویز الہی صاحب د مختلف دغو چې خپل ټویټس کړي دي پیغامات کړي دي او بارہ اوس ګورو چې غشپک ممبره کمیټي کې سبا کېني یا نن شپې کېني نو هغوی څه فیصله کوي هغه مطابق په بیا دوی مطلب چې صلاح عمل به جوړي. او سر چې کوم د وخت کې احتجاج روان دی د پیښور نه والا تر کراچۍ پورې هر یو ښار کې احتجاج شته خو لیډرشپ هغه احتجاج لیډ کول والا نشته نو د چا پړه کې سر راځي هغه کوي لګیا دی د خپل خوښې ناریم لګیا دی سرکاري املاک هم سوځي. تاسو ګڼئ که دغه لیډرشپ کوم چې ډسټرکټ لیول والا دی د ریجن لیول دی یا ایون ایم پی اے ایم این اے د بعضې کوم امیدواران دي که هغوی راوتل نو دا احتجاج به ډېر حده پورې کنټرول شوی وي. پکار هم دغه ده چې لیډرشپ مطلب که بار نم راځي نو کم از کم چې کم طریقه کار دی چې پیغامات ورکوي دغه خپل میسج رسوي خپل ورکرز پورې هغه پکار دی چې وشي پبلیکلی دی دا وکړي چې تاکې دا دغه چې دی دا احتجاج چې دی دا وایلنټ شکل وانه هو کته وایلنټ شکل اوسه پورې غږ حدا پورې ډېر وایلنټ نه دی خو بهرحال ډېر حدا پورې وایلنټ هم دی نو پکار دا دی دا تاسو خبره ډېر حدا پورې ټیک ده چې اوسه پورې هغه شانته لیډرشپ چې دی د پی ټی آی هغه مخې ته نه دی راغلی څه ډایرکشنز هدایات نه دي ورکړي په روډ باندې دی وخت چې کم ورکر موجود دی هغه ته او دا ډېر ضروری دی او په دې پروټیسټ صورت کې لیډرشپ کردار ډېر اهم دی چې هغه به کنټرول کوي دا خپل ورکر چې هغه یو حد نه بنا کراس کیږي او خپل دغه چې دی پروټیسټ او احتجاج چې دی هغه به پوره من ساتي پبلک پراپرټي ته خلکو چې کم نجی
پراپرټي دا جائیداد ملکیت دی هغه ته نقصان ورسي خلکو ته نقصان ورسي دغه چې لا انفورسنګ چې کوم ادارې دي هغه اهلکار چې کوم ته موجودي سړک باندې هغه ته نقصان نه رسي نو دا هدایت ډېر ضروري دي چې پی ټی آی طرف نه راشي خو زه امید کوم چې هغوی به ورکوي دا سلسله به روانه وي ولې چې هغوی واتس اپ نن سبا واتس اپ باندې ډېر زیات دغه کېږي میسیجنګ کېږي نو هوپفولي چې هغوی دا چې دی دا به کوي دې وخت کې خو بهرحال پکار دی چې هغوی اوپنلی هم راشي چې ټولو ته پته ولګي چې دا احتجاج چې دی د پی ټی آی په کنټرول کې دی صحیح او سر موږ وګورو نو هر جماعت په هر حال کې ځان انالایز کوي چې موږ چرته ولاړ یو چې کله عمران خان صاحب باندې حمله وشوه هغه ټایم کې ډېر ورکوټ احتجاج شو په باندې خان صاحب خفه شوی مو چې هغه خلک نه دي راوته نن چې کوم ارث شوي دي تاسو ګڼئ چې پاکستان تحریک انصاف کمپیریټیولی د هغې حملې نه او تر اوس دې وخت کې هغوی به ډېر حده پورې خپل ورکر موبلایز کېدو نه مطمئن وي یا تاسو ګڼئ چې اوس هم هغسې ورکر موبلایز نه دی څنګه چې خان صاحب تمه لري ما په خیال دا راتلونکي 24 घंटे نواله تر 48 घंटे پورې ډېر اهم دي ماته راتلونکي 2 ورځې نن ته تو سبا زیات بل روز پورې بدا اوس پته لګي چې پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف په دې لړکې کم ځای باندې ولاړ دی هغه د عمران خان ته په پی ټی آی پاپولریټي د ورکر کمټمنټ ورکر چې کوم څه پورې وی ریډ لاین خبره به کوله د سور لکیر خبره به کوله نو هغه کم حد پورې هغه سیریس خبره ده دا به راتلونکي 24 घंटों نواله تر 50 घंटों پورې به دا پته لګي آیا دا چې کوم پروټیسټ دی نن یو دم شروع شو آیا دا ډای ډاون کیږي دا ختمېږي په شپه کې که نه دا ورکر کمټمنټ سره دا کنټینیو ساتي او سبام دا پروټیسټ کوي دا به پته لګي راتلونکي تقریبا یو 2 ورځې کې دي نو الله به دا تجزیه کېدی شي چې څه حده پورې پی ټی آی چې دی هغه پاپولریټي یې گین کړی دی یا ځان خپل رینک ته ارګنایز کړی دی او کنه ډېر ډېر شکریہ عبدالله جان صاحب سینئر کارسپونډنټ انډیپینډنٹ اردو اسلام آباد او څنګه یې ذکر وکړ چې را روان 24 نه 48 घंटे انتهایی کروشل دي دا د وخت کې خطرناک دي چې پته ولګي چې احتجاج سره به پته لګي چې څومره د وخت کې پی ټی آی په خو احتجاج امن سره داسې احتجاج نه چې هغه وایلنټي او تاسو بیا سرکاري املاک ته اورونه لګوئ د بالکل د اجازت نشته دی خو پېښور کې چې کوم احتجاج لږ لیټ شروع شو لږ ډیلی و خو بعد کې بهرحال هغه شروع شو خلک راووتل او خلک بیا د وخت کې د صوبایي اسمبلی مخې ته چې کوم عمارت دی هغې چوک ته جسټس چوک نوم ورکړی شوی دی ولې چې د عدلیه بحالي تحریک دپاره به هره مظاهره همدغه چوک کې کېده او هغې ته بیا د جسټس چوک نوم ورکړه هلته د امن فاخته هم جوړه ده خو هلته کې احتجاج ښه برابر کیږي دې وخت کې هلته څه صورتحال دی احتجاج شته او که ختم شو په دې به خبره کړو دې وخت کې موږ سره پېښور کې د جیو نیوز سینئر کارسپونډنټ او صحافي رسول داور صاحب موجود دی داور صاحب ډېره شکریہ داور صاحب دا نن چې کوم دا پروټیسټ روان و اول خو دا خبر کې چې څه ټایم دا پروټیسټ شروع شو کم مشرانو ولې چې ګیله دا چې اکثر د پی ټی آی مشران راغلي نه دي او آیا اوس هم احتجاج روان دی یا ختم شو ډیره مننه فهیم جان بالکل څنګه چې د عمران خان د گرفتاری خبر راغی د هغې نه تقریبا ګنټه پس موږ هم ورسېدلو ځکه چې په واټس اپ ګروپونو کې باقاعده وویلی شول د تحریک انصاف د طرف نه چې احتجاج به کېږي روډ به بندېږي او تاسو راشئ نو میډیا هم لړ هغه شان موږ هم ورسېدلو اشنغرۍ چې کوم چوک دی اشنګري نو هلته کې مې ولیدل چې په درځنو د تحریک انصاف کارکنان روډ یې بند کړی و او نارې یې والې په هغې کې څه د عمران خان په حق کې نارې وې او څه داسې نارې وې چې هغې دلته تذکره کول مناسبه نه ده نو هغه نارې چې وویلې هغې نه پس یو 2-3 کارکنان جذبتیان شول او هغې د بي آر ټي بس طرف ته ور واوړېدل او بي آر ټي بس ته مخې ته څملاستل نو هغې د وجې نه بسونه لږ سره تاخیر شکار هم شول لږ وقفې سره به یې را پرېښودل او بیا د بي آر ټي چې کوم سیکیورټي والا دي هغې راغلل کسان یې هغلته نه اوچت کړل بیا چې کله د مظاهرینو دغه ډېرو په دې کې دا ویل چې راځئ زو کینټ ایریا طرف ته یا چې کوم ریډ زون دی هغې ته ور داخلېږو زه نه خواهش دا و پکې خو چې کوم د دوی لو لیول چې کوم لیډرشپ و هغې دا ویل چې نه هلته نه ځو دلته به احتجاج کوو داور صاحب لوکل لیول به کوو لو لیول به لږ ډېر زیات دغه شي
ها بالکل سوري معذرت کوم نو لوکل لیول چې کوم د دوی لیډرشپ هغه باقاعده دوی ته چې موږ مخکې در سره نه زو نو هغه خلاف هم ناره ولې شولې او لوټه خبرې هم پکې راغله خطا تو هغه لوکل لیډر یاد وې لکه خو خیر لوکل نه خو نېشنل لیول لیډر دی نو بیا د نپس کارکونان ډیر ګرم او هغه ویل چې نه مونږ ورزو کینټ ایریا ته بزو خاص کوم د بین ایریا د په دې طرف ته احتجاج ورغځو پاغه باندې دوی ور سره خوخه نه و نو په دې کې مونږ بار دا تاسو مو کو چې تاسو لیډرشپ چرته دی لکه چې کوم سابق صوبایي وزارت یا چرته دی وفاقي وزارت یا چرته دی صوبایي صدر مو چرته دی نو د وجه نه چې څومره سابقا صوبایي وزراو هغه سایډ ته شوی په دې ټیم کې موجود نو یو نیم کس په دې کې په اخره کې راووتلو او هغه کارکونان یا خول ګرم شي او هغه ته ویلی و چې لکه کارکونان دا ویل چې موږ زو مخکې دوی پر خودل نه نو ځنه کارکونان بیا لاړل د اسمبلی طرف ته روان شول پغې کې درې ډلې باندې تقسیم شول احتجاج چې کوم یو ډله چې کومه وا هغه اسمبلی طرف ته روانه شو بل ډله چې کومه وا هغه د کله بل ایثار مخه ته جمع شو او هلته کې ناره شروع کړي او درېمه ډله په آشناغرۍ کې پاتې شوه نو موږ هم د دې په مینځ ډله کې وو چې دواړه طرف ته مې کور کول چې کله دوی د غنا وتل د کله بل ایثار د ډله چې کومه کله غته ورسېده ریډ زون طرف ته نو لا دوی ریډ زون ته قدم نو داخل کړي چې برنه شیلونه را شروع شو خو داسې شیل را شروع شو چې موږ هم پکې ایثار شو د سترګې دغه مو ډېر سره تراخه شول نو یقینا ډېر سخت شیلینګ یې په وکړو هغې د وجې نه چې څومره کارکون و ډسپرس شو څوک دلته د صدر په طرف را منډې ووالی چا د چرسدې روډ په طرف منډې ووالی او چا واپس اشنغرۍ طرف ته منډې ووالی هلته کې صورتحال کنټرول شو خو لږ ساعت پس بیا کارکونان را جمع شول او هغه د دلته کې چې کوم د ریډیو پاکستان د پدې کې کوم د یادګار جوړ شوی دی چاغي غر والا هغه غر چاهي هر والا نو چاغي غر ډېر په مینا محبت سره دلته راوړی و دلته کې دا ماډل جوړ کړی و چې اټمي د مکې کړی و پاکستان دغه په یاد کې دلته په خیبر پختونخوا کې یو یادګار و جی نو هغه لا هم ور کړی شو او په باندې تورې لمبه لکه سره لمبه و او تور لوګي و د خطل مونږه کتل مونږ ریکارډ کړل نو هغه نه پس بیا دلته کې وقتن فوقتن د پولیس والا شیلونه را غورځول او د کارکون به په شاکولو چې شیل براغه کارکونانو باغ شیل کوشش کوو چې هغه باندې وبو اړوي یا بیا واپس پولیس طرف ته لړا کی بهرال دا ټول ورځ دا سلسله شروع چې مخام ټیم شو نو پولیس بیا وایي دزه شروع کړي راوي ډزې نه پس بیا د کارکون چې کوم مودې دوران کې د 144 والا لیټرم راغې خلکو ته پتم لګولګیدا چې حالات لږ سنجیده شول نو د 144 نه پس دا دزه چوي شروع شو بیا کارکون چې څومره و پای باندې شیلینګ هم شروع شو نو بیا واپس لاړل اوس د لږ 100 ساعته مخکې 100 منټه مخکې موږ د چې دلته کې د کله بل ایثار سره د هسپتال نه راوړې د الارچ هسپتال نه کله بل ایثار سره د چې راتاو شو دلته کې دا روډ خالی وو او ځای په ځای دوه درې ټیرونه لګېدلي وو په هغې کې لکه اور یې ورکړی وو خو کارکون چې څومره دی هغه اشنغرۍ سره اوس موجود دی خو هغې تعداد اوس کم شوی دی زیاتر کارکونان کورونو ته لاړل او چې کوم شته کارکونان دي هغه لږ غونډې موجود دي هلته کې او یو مې بل څیز هم ولیدو چې ځای په ځای لکه صدر کې هم چې چېرته د فوجي چوکۍ ده دا چیک پوسټ دی دلته هم یو 10-12 کارکونان مو ولیدل په لاره کې چې هغې څه نارې مرې والې د قیوم سټیډیم سره بالکل قیوم سټیډیم سره هغې نارې والې او هغه فوجیانو طرف ته چغې ور وهلې او هغه نارای والا چې هغې زه دلته نشم ویلی نو یقینا دا صورتحال نن ټوله ورځ سره مخامخ وو داور صاحب دا چې کوم احتجاج و لږ د پېښور ټرافیک نه خبر کې ولې چې پېښور کې دا قیو روډ دی او چې کله جی ټي روډ بند شي نو بیا پېښور کې دننه د تلو شان نه چې کله دا ارڅ وشو نو پېښور کې ټرافیک صورتحال څه یقینا د ټرافیک چونکې خلکو سره مجبوري وه بله لار وانه نو اکثر به مونږ ولیدل یو ټایم چې مونږ د چې های کورټ کوم دغه دی د بلډینګ د دې سره به ولاړو بیا دلته راغلو د جیل طرف ته راغلو د جیل طرف ته چې څومره ګاډي به راتلل خاص کر په موټر سایکلو باندې به زنانه او هغې سره واړه واړه بچي نو به مې ولیدل دا ګیس په سترګې ترخې کړې وې او ډېر په بد حال به و هغې پسې به خلکو اوبه ورولې نو یقینا وجه یې دا وه چې دوی به په دې غاړه ځکه راتلل چې
چرسدې نه راځې نو ته به په کومه لار ځې نو خامخا به هم دا روټ اختیاروې خو تا سره اپشن نشته نو ډېر هغه خلک چې چرسدې نه به راتلل صدر ته یا د دې اړخ نه به راتلل یا د بل داسې چې د کوم طرفونه دي جي ټي روډ طرف نه نو هغه ټول خلک بیا دا و چې اګیر وو هغه عام اولس ته هم ډېر زیات زیان و نقصان و ځکه چې روډونه ټول بند شي چې احتجاج شروع شي بیا دا داسې پوینټ دی چې دلته احتجاج کېږي نو ټول پېښور بلاک شي ورسره وجه دا ده چې نن موږ ولیدل چې نه ټرافیک پولیس هغه شان په روډونو کې و چې متبادل انتظام یې کړی و نن نه د ریګولر پولیس موږ ولیدو شل به راتلو خو ریګولر پولیس ډېر سایډ ته شوی و ځکه چې هغوی ته پته وه چې د کارکون سره اولیلې هم دي لنډې موږ ورته وایو او هغې هم ځکه چې اسمبلی چې کوم تا به شیشې لیدلي وي اسمبلی چې څومره شیشې دي ارد ګرده ګول هغې باندې باقاعده ویډیو سی سی ټي وي فوټیج موږ جوړ کړل هغې به ځوانان به راووتل هغې به یې وویشتلې او هغې په وجه باندې به پولیس هم کوشش کوو چې موږ زخمیان نه شو نو سایډ ته به ګرځېدل خو البته دا وه چې وقتاً په وقتاً به یې شیلونه راغورځول د هغې نه به بیا کارکون په تنګ شو نو هغې به روډ پرېښودلو ډیره شکریہ رسول داوړ صاحب سینئر کارسپونډنټ جیو نیوز پېښور او څنګه یې خبره وکړه چې لږ ساعت وړاندې لکه موږ کله پروګرام کوو لګیا یو نو څنګه هغه ټایم هم تاسو ته ما ذکر وکړ چې فایرنګ هوایي فایرنګ کېدو لګیا و اوس دې وخت کې اپډیټ دا دی چې اسمبلی چوک خالی دی او ورکرز چې دي هغه انتهایی کم تعداد کې دې وخت کې په اشنغرۍ کې دي لږ غونتې خلک دي اراونډ شوي دي هلته احتجاج کوي لګیا دي خو د خبره دا ده چې کومه موږ سره عبدالله جان صاحب وکړه چې تر څو دا احتجاج به اوس دا ډیټرمن کوي دا به دا کلیر کوي چې پاکستان تحریک انصاف کم پلان لره آیا هغوی ته هغه ګټه لاسته راځي او که نه خان صاحب خو گرفتاره شو ریډ لاین دې وخت کې کراس شو نو څه اوس به دا پته لګي چې نور څه خو خبره دا ده چې احتجاج نه پس مین چې کوم کامیابي وي د پولیټیکل پارټي هغه ورکر یو ځای کولی ورکر راژوندي کولی کم چې خپی ام ورسره یو ځای شي کتل بدای چې دغه احتجاج کې دغه پوره سیناریو کې پاکستان تحریک انصاف څه حده پورې خپل خپه ورکر ځان سره یو ځای کوي او څومره خپل ورکر کې اضافه کوي چې هغه هغوی سره یو ځای شي او بیا روان انتخاباتو لپاره د هغوی دغه خبره کې وزن را پیدا شي سبا خان صاحب احتساب عدالت کې پیش کیږي به مو که نه دا هم یو غټ سوال دی ولې چې خان صاحب وی چې ما ته تھریټ دی زه عدالت ته نشم تللی کیدای شي د هغوی هغه درخواست اوس دې خواته نیب استعمال کی او دا ورته وایي چې خان صاحب ژوند ته خطره ده ځکه ویډیو لینک باندې دا ارسو وشي کتل بدای چې سبا اوس صورتحال کېږي خو تر اوسه پورې د اسلام آباد های کورټ محفوظه فیصله مخې ته نه ده راغلی لږ ساعت کې کیدای شي هغه هم مخې ته راشي او موږ ته د هغې حوالې سره هم څه کلیر پکچر مخې ته راشي پروګرام به ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان